हालेलुया। मेरे वाले सारे जय मसीह दी। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करदा जो परमेश्वर ने सानू सुंदर समा दिता। परमेश्वर ने इस समय दे विच संभाल के रखा, अज दा दिन बख्शिया। बहुत सारे लोग इस समय हॉस्पिटलों के विच आ, बहुत सारे लोग जेलों के विच आ, बहुत सारे लोग बीमारी की हालात दे विच ने। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करदा जो परमेश्वर ने सानू सुंदर समा दिता। सारिया गल्लां लई मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा। सब तो पहला आओ असीं कुछ समय लिए उस परमेश्वर का धन्नवाद करिए। आओ असीं अपनियां अखां नूं बंद करिए, उस परमेश्वर का धन्नवाद करिए। स्वर्ग दे मालक प्रभु यीशु, मैं तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करदा प्रभु। तुहाडे पवित्र चरनां दे विच आउंदे, तुहाडी हजूरी नूं महसूस करदे प्रभु। तुसीं पिछले हफ्ते संभाल के रखिआ, सही सलामत रखिआ। सारियां गल्लां लई तुहाडा धन्नवाद करदे आ प्रभु। अज तुसीं सुंदर समा दिता तुहाडे चरनां विच बैठ के प्रभु तुहाडा धन्नवाद कर सकीए। खास करके प्रभु अज मीटिंग नूं शुरू तो लैके अंत तक तुहाडा पवित्र आत्मा साडी गवाही करे प्रभु। तुसीं शुरू तो लैके अंत तक संभाल के रखना। खास करके प्रभु अज दा जो वचन है, जो भी जन प्रभु अज दे वचन नूं सुण प्रभु, उन्हां दे परिवार दे लई प्रभु, उन्हां दे नगर दे लई, उन्हां दे खानदान लई प्रभु एक आशीष ते बरकत करना। खास करके प्रभु अज दे वचन ते तुहाडा अनुग्रह चाहुंदे आ, तुहाडी दया चाहुंदे, तुहाडी किरपा चाहुंदे प्रभु। अज दे वचन द्वारा साडे नाल बोलो और गलबात करो प्रभु। अज दे वचन नूं शैतान कदे साडे जीवनां च ना सके प्रभु। अज दे वचन सुणन तो पहलां प्रभु मैं इन्हां दे हिरदे नूं, दिल नूं, दिमाग नूं प्रभु यीशु नासरी नाम च खोल देना प्रभु। अज दा वचन नूं अपने हिरदे विच जमा कर सकन। खास करके प्रभु अज दे वचन दे उत्ते मैं आशीष बरकत चाहुंदा प्रभु। जो मंगिआ तुसीं कर दित्ता, तुहाडे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह दा नाम लिख। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं उस परमेश्वर का धन्नवाद करदा जो परमेश्वर ने सानू अज सुंदर समा दिता, खास करके सारिया गल्लां लई ते परमेश्वर ने हुण तक सानू संभालिया। आओ अज असीं एक प्रार्थना की शक्ति के बारे सीखांगे। इस समय जो भी माहौल आ, उस माहौल दे विच अज सारे लोग डरे हुए आ, सब लोग परेशानी दे विच आ। इसे तरह अज इस महामारी का एक पूरे वर्ल्ड दे विच, पूरी दुनिया के उत्ते एक डर बनया होया। पर यीशु मसीह ने सानू आख्या तू ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग संग आ। प्रभु हर रोज़ साल दे विच साढ़े 365 दिन होंदे आ, 366 वारी बाइबल दे विच प्रभु यीशु मसीह ने आख्या तू ना डर ना घबरा, मैं तेरे अंग संग आ। अज असीं एक प्रार्थना शक्ति के बारे वेखांगे। मैं वचन पढ़ना चाहुंदा याकूब दी पत्री ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 13 वचन मैं पढ़ांगा। परमेश्वर के पवित्र वचन दे विच लिखिआ धन ਉਹ इंसान आ जो इस वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, इस वचन ਨੂੰ पढ़दा ते इस वचन के अनुसार चलदा। तुसीं मुबारक लोग हो जो अज दे इस पवित्र वचन ਨੂੰ सुनने वास्ते जा रहे हो, समझण वास्ते जा रहे हो ते ਇਹਦੇ अनुसार ਚੱਲਣ वास्ते जा रहे हो। ते अज असीं मैं परमेश्वर के वचन दे विचों पढ़ूंगा याकूब दी पत्री ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ 13 वचन तो लैके 18 वचन तक असीं कुछ ना कुछ परमेश्वर के पवित्र वचन दे विचों असीं सीखांगे। परमेश्वर ने इस वचना द्वारा सानू तसल्ली दित्ती आ, सानू हौसला दिता। परमेश्वर ने वादा किया मैं अपना वचन घल के तुहानू चंगा करांगा। सचमुच प्रभु अपने वचन के द्वारा सब लोगों को ब्लैस करदा, आशीष दिंदा। अज असीं इस वचन दे विचों मैं पढ़न वास्ते जा रहा, बड़े ध्यान दे नाल सुणना। इस वचन दे विचों पढ़ रहा बाइबल दे विच लिखिआ याकूब दी पत्री दे विच की तुहाडे विचों कोई दुखी है तां ओह की करे, प्रार्थना करे। इसे तरह असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों की पढ़िआ की तुहाडे विचों कोई दुखी है वो प्रार्थना करे। अज बहुत तरह के तरीके नाल दुखी हो सकते हैं, हो सकदा कोई तुहानूं सरीरक तंगी होवे, कोई बीमारी हो सकती आ, जद अज महामारी हो सकती आ, किसी भी तरह की समस्या वा। परमेश्वर ने की वादा किया कि तुसीं जे तुहाडे विचों कोई दुखी आ प्रार्थना करे। इसे तरह मैं उस परमेश्वर का धन्नवाद करदा वां जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सानूं तसल्ली दिंदा। अगर कोई पढ़ना चाहुंदा वचन पढ़ सकदा। पहला करंथिया ਉਹਦਾ 2 अध्याय के 5 वचन दे विच लिखा जिहड़ी तुहाडी नेचा वा मनुखां दी बुद्धि दे उत्ते नहीं सगों परमेश्वर दी सामर्थ दे उत्ते ठहरी। जो साडा विश्वास आ अज असीं जो मीडिया तो सुणदे आ, जो डॉक्टरां तो सुणदे आ, कई तरीके दे नाल असीं वेखदे आ
ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 16 ਔਰ 17 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈਕਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੰਦਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 16 ਦੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਤੇ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਬਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਢ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲੇ 10,000 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1000 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਆਮੀਨ ਬੋਲੇਗਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਦੇ 57 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਦਾ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਮੋਥੀਉਸ 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕੱਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਸਾ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਚੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਰੋਆ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸਦਰ ਮਕੇਸਕ ਤੇ ਆਮਦਨਗੋ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਕਿ ਭਾਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 3.5 ਵਰੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਲ ਉਗਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 450 ਨਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕੱਲਾ ਏਲੀਆ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ? ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 450 ਨਬੀ, 450 ਲੋਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ 2 ਬਲਦ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 2 ਵੇਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਜੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਦਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ 450 ਨਬੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਪੁਕਾਰਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਘੜੇ ਮੰਗਾਏ, ਘੜੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਕਦੇ ਮੱਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭੇਜ ਤੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬਲੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਬੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ।
ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਪਲੌਠੇ ਮਰੇ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੌਠੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਚੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਵੇਖ ਕੋਈ ਮੀਂਹ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੇੜੀ ਜਿੱਡਾ ਬੱਦਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੇਰ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਲ ਉਗਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਫਲ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਤਮਾਮ ਦਾਸਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਓਕੇ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।